Okay, now we will start our lecture. Lecture number 6. It is about effect of plant population and growth and yield, plant geometry, solid play and paired planting, skipper planting. Okay. आता मागच्या लेक्चर लेक्चर 5 पर्यंत आपण सोइंग मेथड शिकलेलो होतो. ओके, व्हॉट आर डिफरंट सोइंग मेथड्स दॅट इज जनरली यूज इन ऍग्रिकल्चर. ओके, चला म्यूट ठेव. चला, so in lecture number 6 we'll study a different plant population. Okay, plant population per unit area, that may be a 1 hectare, 1 acre or 1 gunta also. Okay, or different effects of plant population, whether if the plant population is more, what will affect on growth and yield of the crop. If the plant population is minimum or less than optimum plant population, what will the effects on growth and yield. And different planting geometry are there. Okay, soil plantings, paired planting, skipper planting, rectangular planting or hexagonal planting, that can be effectively study. And we will conclude that square planting or hexagonal planting can be effectively used for higher growth and yield. Okay, so it is a lecture about population density of agricultural crops. Okay, lecture number 6. So we study. So what is planting pattern? According to plant population means what? Number of plants that is occupy in a unit area. It is non-plant population. Number of plants or number of total agricultural plants that is found, and that is countable, or that can be countable by the theoretical methods or by a practical also. Okay, so number of plants present in a per unit area, it is known as plant population. Okay, so to count the plant population, in the previous lecture we have studied that the seed rate and sowing method. You know the seed rate, and if the spacing is there, optimum plant spacing regarding root to row spacing and plant to spacing. In earlier lecture I have told that how to calculate seed rate. Then you can also define the plant population in that area. For example, if you have sown the groundnut crop, तुम्ही जर तुमच्या शेतामध्ये भुईमुग जर पेरला असेल, त्याची स्पेसिंग आहे 30/10. म्हणजे काय की 30 सेंटीमीटर ही जे स्पेसिंग आहे ही रूट रो स्पेसिंग आहे, आणि 10 सेंटीमीटर आहे 30/10 मधलं 10 ती आहे प्लांट रो स्पेसिंग. ओके, सो एरिया अंडर अ वन क्रॉप म्हणजे एका प्लांटला लागणारा एरिया किती आहे? 30/10 सेंटीमीटर स्क्वेअर, म्हणजे 300 सेंटीमीटर स्क्वेअर, म्हणजे 0.3 मीटर स्क्वेअर. Okay, 0.3 meter square, sorry, 0.03 meter square will be required area. Okay, by that one crop. What in 1 hectare, 1 hectare is equal to 10,000 meter square. Okay, so 10,000 हेक्टरच्या एरियामध्ये किती प्लांट मावतील? इट इज जस्ट मॅथमॅटिकल टर्म और मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन दॅट यू हॅव डन इन युअर मॅथमॅटिकल. तुम्ही 12वी मध्ये जॉमेट्री शिकला असाल किंवा 10वी पर्यंत जॉमेट्री तुम्हाला अल्जेब्रा होता, त्या ठिकाणी तुम्ही कॅल्क्युलेशन केला या सगळ्या गोष्टी. एरिया असेल किंवा एरियामध्ये तुम्हाला प्लांट पॉप्युलेशन काढणं असेल, म्हणजे त्या एरियामध्ये किती प्लांट मावतील एका हेक्टर किंवा 10,000 मीटर स्क्वेअरच्या याच्यामध्ये किती प्लांट मावतील, तुम्हाला ऑलरेडी कॅल्क्युलेट तुम्ही करू शकता. म्हणजे एका प्लांटला लागत आहे स्पेस 300 सेंटीमीटर, तुमच्याकडे लँड आहे 10,000 मीटर स्क्वेअर, म्हणजे 1 हेक्टर लँड आहे. सो यू हॅव टू डिवाइड 10,000 मीटर स्क्वेअर अपॉन दॅट एरिया. मीन्स 0.3 into 0.10, it will get 0.03. Okay, so after you will get the answer 1 lakh, so 3,33,300 and something. Okay, this is about plant population. But to define plant population, you should know what are the different interrow spacing or row spacing, or what are different planting pattern. Planting कसा आहे, रेक्टँग्युलर प्लांटिंग आहे, सर्क्युलर प्लांटिंग आहे की स्क्वेअर प्लांटिंग आहे, तुम्हाला माहित पाहिजे. Okay, so in that it is a first is a planting pattern. Okay, planting pattern influences the crop yield through its influence on the light intersection, rooting pattern and moisture retention pattern. The various planting patterns are followed to the suit different width control practice and cropping system. So planting pattern means what? It is arrangement or it is a planning. Okay, or it is a arrangement with planning to sow or to plant the different crops in your area. Okay, for example, consider this is your land. Okay, consider this is your land, but you are planting the different crops. Okay, here you are planting in a square one crop, but in a rectangular manner. Okay, त्या ठिकाणी रेक्टँग्युलर तुम्ही फॉलो केला आहे सर. ओके, जर समजा काहींनी स्क्वेअर फॉर्मेशन केलं असेल या प्रकारे,
or hexagonal formation. त्या ठिकाणी दिस सोयाबीन क्रॉप असेल, या ठिकाणी कॉटन क्रॉप असेल. ओके, तो दिस इज अ क्रॉपिंग पॅटर्न. म्हणजे त्या ठिकाणी तुमचा अवेलेबल लँड आहे त्याचा तुम्ही प्रॉपरली यूज करून कोणत्या डायरेक्शन आणि कोणत्या जॉमेट्री मध्ये, म्हणजे त्याचा तुम्ही अर्थ काय की प्लांट टू स्पेसिंग तुम्ही मेंटेन करून त्याची जॉमेट्री कशी आहे, फायनल जॉमेट्री. ओके, त्याला म्हणतात प्लांटिंग पॅटर्न. ओके, इट इज अ sequence, or it is a pattern, or it is a planning. Okay, it is a planning or it is a layout of planting the different crops in your field. It is known as planting pattern. Maybe it is a circular, it is a rectangular, triangular, or square plantation. Then plant geometry refers to the shape of the plant, while the crop geometry, 1 minute. Plant geometry refers to the shape of the plant, while the crop geometry refers to the shape of the space available for the individual plants. Okay. आता प्लांट जॉमेट्री म्हणजे काय की त्या प्लांटची जॉमेट्री म्हणजे त्या प्लांटचा स्ट्रक्चर कसा आहे, त्या प्लांटला लागणारी जागा म्हणजे काय, प्लांट जॉमेट्री. ओके, अँड वाइल द क्रॉप जॉमेट्री मीन्स व्हॉट, टोटल लँड एरिया दॅट हॅव ऑक्युपाइड बाय द डिफरंट प्लांट्स, इट इज नोन एज क्रॉप जॉमेट्री. ओके, जॉमेट्री कसं त्याचा फॉर्म झाला, तुम्ही समजा तुम्ही प्लांटिंग केली आहे समजा 90 बाय 90 सेंटीमीटर वरती, सो इट विल गेट युअर शेप लाईक अ स्क्वेअर. ओके, इफ यू आर प्लांटिंग द एनी क्रॉप at a spacing of 120 by 60 centimeter, then it will be given as a rectangular shape. Okay, so such like as depending on the geometry is altered by the inter spacing, and that define the plant geometry as well as crop geometry also. Or it is the pattern of distribution of plants over the ground, or the pattern of the distribution of plant over the ground, or the space available for the individual plant is known as crop geometry. So crop geometry is altered or is depend by the inter and inter spacing. Okay, I have told that the spacing between the row to row, it is called as inter row spacing, and spacing between the plant to plant is called as inter row spacing or plant to plant spacing. Okay, so crop geometry can be altered, can be managed, or can be adjusted by the changing the both those spacing, plant to plant spacing and as well as row to row spacing. Thus, the plant population means number of plants per unit area. Optimum number of plants is required per unit area to utilize the efficient available production factors such as water, nutrients, light, and carbon for getting maximum production. Okay, so plant population means what? Total number of plants present or occupied in a per unit area, maybe 1 acre, 1 hectare, or 1 gunta, is known as plant population. So, optimum plant population, optimum number of plants is very essential or required. Okay, to utilize all the resources, water resources, water, nutrients, light, CO2. Okay, shading, all these resources can be effectively used by the optimum plant population to get the maximum growth, yield, and returns. Okay, this plant population is very essential for getting the maximum production by absorbing or by getting the such natural resources just like water, nutrients, and light and CO2. After the maximum utilization of that resources, you will get maximum crop growth and yield. The establishment of optimum plant population is essential to get the maximum yield. Under conditions of sufficient soil moisture and nutrients, higher population is necessary to utilize the other growth factors essentially. Once soil moisture and nutrients are not limiting yield of crop and is limited to by solar radiation, the level of plant population should be such that the maximum solar radiation is be intercepted. Okay, for the establishment of optimum plant population is essential to a maximum yield. Okay, everyone get the point. Optimum plant population is essential for the getting the maximum yield or maximum growth of the plant. Under such conditions, okay, where the sufficient moisture, sufficient nutrients, sufficient other factors also are already present in that soil or already present in that resources. So in that condition or in that pattern or in that soil, higher population is necessary to absorb or to utilize more the factors to get more income or more yield. Okay, in that type of soil, in that condition, soil moisture and nutrients are not limiting. त्यांचं काही लिमिट नसते त्यांना. त्या ठिकाणी म्हणजे आपल्याकडे पाणी आणि जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते अवेलेबल आहेत मुबलक प्रमाणात. फक्त आपण जे हायस्ट प्लांट पॉप्युलेशन किंवा हायर प्लांट पॉप्युलेशन जास्त करून आपली जे मेन लिमिट फॅक्टर कुठला सोलर एनर्जी, म्हणजे यांची जर वाढ झाली अचानक जास्त, ओके, जी सोलर एनर्जी भरतून येते सनकडनं, सनलाइट किंवा सोलर रेडिएशन, त्यासाठी ते कॉम्पिटिशन करतात. ओके, सो टू गेट मॅक्सिमम सोलर रेडिएशन, the population of the plant in that area having the soil moisture and nutrients in a very abundant manner, then the solar radiation will be a specific or limiting factor. For that, the population should be increases to get the maximum solar radiation. Okay,
Highest plant density brings out a certain modifications in the crop growth plants. The plant height increases with the increase in plant population due to the competition for light. Increase the plant height due to the higher plant population is advantageous for better light interception due to the exposure of individual leaves at wider vertical interval. Another advantage of dense plant stand is reduction in leaf thickness. Leaf orientation is also altered due to the population pressure. The leaves are erect, narrow, and arranged at longer vertical intervals under the high plant densities. It is a desirable architecture to intercept the more light. Okay. The chapter name is population, plant population and its effect on the growth and yield. Okay, so depending on the population, whether it is high, whether it is low, or whether it is optimum, according to that, how this population, the dynamics or population densities can affect on the crop growth by the different several agencies, such like as soil moisture, soil temperature, soil nutrients, so carbon dioxide or light or sun rays. ओके, या सगळ्यांचा फॅक्टर आता आपण फोटोसिंथेसिस तुम्हाला माहिती आहे. फोटोसिंथेसिस कशी होते, जेव्हा प्लांट्स वर सनलाइट पडतील किंवा प्लांट सनलाइट ऍब्झॉर्ब करतील किंवा ते ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर मग ते कार्बन डायऑक्साईड ब्रेक करतील, वॉटर ब्रेक करतील, त्याच्यापासून मग तो कार्बन डायऑक्साईड वॉटर बनते, सीओ2 बनते, त्याला म्हणतो ग्लुकोज किंवा सुक्रोज. त्याचा प्रत्येक त्याला हे 5 घटक खूप महत्वाचे आहेत रिगार्डिंग प्लांट: सनलाइट और सन रेडिएशन, कार्बन डायऑक्साइड, मिनरल न्यूट्रिएंट्स अँड वॉटर. त्याचाच ग्रोथ म्हणजे त्याच या फॅक्टर वरतीचा इम्पॅक्ट काय होतो. दिस फॅक्टर्स ऑफ जनरली गव्हर्न द ग्रोथ अँड यील्ड ऑफ द क्रॉप. ओके, सो पॉप्युलेशनचा त्याचा काय इफेक्ट होतो ते आपण बघणार आहोत. आता तेच चालू आहे आपलं. ठीक आहे, आता सांगण्यासाठी. सो ड्यू टू द हाय प्लांट डेन्सिटी और हॅव्हिंग द हायेस्ट प्लांट पॉप्युलेशन, देयर विल बी certain modification in growth of the plants. Okay, the plant height increases with the increase in plant population. जशी प्लांट पॉप्युलेशन वाढत जाईल तुमच्या एका प्लांट मध्ये पर हेक्टर किंवा पर एकर मध्ये, जर जास्त प्रमाणामध्ये तुम्ही पॉप्युलेशन जास्त मेंटेन ठेवली, हाय डेन्सिटी प्लांटिंग किंवा हाय प्लांट डेन्सिटी, त्या ठिकाणी काय होईल की जे प्लांट्स आहेत ऑलरेडी त्यांची हाईट नॉर्मल नव्हता, एकदम टॉल ग्रो होतात. ओके, त्यांची हाईट इंक्रीज व्हायला लागते इन द हाय डेन्सिटी पॉप्युलेशन. दिस इज अ इफेक्ट ऑफ हाय डेन्सिटी पॉप्युलेशन रिगार्डिंग द हाईट कॅरेक्टर और रिगार्डिंग द ग्रोथ कॅरेक्टर. ओके, सो इंक्रीजिंग प्लांट हाईट ड्यू टू द हायर पॉप्युलेशन इज एडवांटेज ऑफ बेटर लाईट इंटरसेप्शन. ओके, त्याच्यामुळे काय होईल की जे हायेस्ट किंवा जे हाईट ज्यांच्या क्रॉपची वाढली आहे ते डायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट ते ऍब्झॉर्ब करतात किंवा ते एक्सट्रॅक्ट करतात. आणि जे लहान किंवा त्यांची हाईट कमी आहे त्यांना सनलाइट पूर्ण भेटत नाही. इट इज विल बी द मोर कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स, नॉट इन द वीड्स. ओके, फॉर द बेटर लाईट इंटरसेप्शन अँड दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द वीड रिडक्शन. ज्या ठिकाणी आपण म्हणतो की कचरा किंवा म्हणजे गवत म्हणतो तो असं ग्रो व्हायला लागतो अशा वेळेस, त्या ठिकाणी जर प्लांट पॉप्युलेशनची हाईट अचानक वाढली, त्यासाठी प्लांट पॉप्युलेशन जास्त असेल, त्या ठिकाणी वीड ग्रोथ सुद्धा कमी होतो. ओके, सो अनदर adaptation regarding the dense plant stand is reduction of leaf thickness. त्या ठिकाणी बघा की ज्यांची जाडी असते पाण्याची सुद्धा कमी होते, लीफ जो आहे तो इरेक्ट होतो त्यांचा. जर तुम्ही बघा की जे पल्स क्रॉप आहेत, फॉर एक्झाम्पल युअर सोयाबीन, ग्राउंडनट और युअर भुईमुंग और सॉरी ग्रीन ग्राम और उडीद. ओके, त्यांचं बघा की ओरिएंटेशन ते हॉरिझॉन्टल आहे, पण ऍज कम्पेअर टू त्याचे टॉल प्लांट्स आहेत. ओके, यांची हाईट जास्त वाढते. एक्झाम्पल शुगर केन इज देअर, मेज इज देअर और युअर राईस और व्हीट इज देअर. त्यांची हाईट जरा जास्त असते, 90 ते 100 किंवा 120 सेंटीमीटर पर्यंत हाईट वाढू शकते. त्यांचे तुम्ही लीव्स बघा ते इरेक्ट असतात, तसं पसरत नाही. ओके, त्यांची थिकनेस कमी होते, त्यांची पॉप्युलेशन लिप ओरिएंटेशन ते इरेक्ट असतात, नॅरो आणि लिप इरेक्ट. ओके, दिस विल एन्श्युअर द proper light interception or better radiation which will be benefited for the their growth and yield and suppress the weed also. Okay, this is a desirable architecture to intercept more light, generally seen in a cereal crops, generally not seen in a pulses crop. त्यांची हाईट कमी असते पल्सेस क्रॉपची आणि त्यांचा जो ओरिएंटेशन आहे लीफचा तो हॉरिझॉन्टल असतो, इरेक्ट नसतो. ओके, when the plants are widely spread, dry matter production may फर्स्ट टेंड टू इन्क्रीज. ओके, जेव्हा त्यांचं प्लांटचे जे हे प्लांट्स आर वाईडली स्प्लिट असतात, त्या ठिकाणी त्यांचं जे आपण मगाशी बघितलं आता प्लांट डेन्सिटी हाय असताना काय होतं आणि प्लांट डेन्सिटी कमी असताना काय होतं. ज्या ठिकाणी वाईडली स्पेस प्लांट आहे त्या ठिकाणी प्लांट पॉप्युलेशन कमी असणार. ओके, वेन द प्लांट्स आर वाईडली स्प्लिट हॅव्हिंग द व्हेरी लेसर ऑप्टिमम प्लांट पॉप्युलेशन, ड्राय मॅटर पॉप्युलेशन मस्ट और फर्स्ट टाइम म्हणजे स्टार्टिंगला ऑट द टाइम ऑफ 1 to 2 months त्या ठिकाणी ड्राय मॅटर प्रोडक्शन म्हणजे त्यांची ग्रोथ चांगली होते. ओके, कारण त्या ठिकाणी आपण वाईडली स्पेस प्लांटिंग केलं आहे. वेन द प्लांट्स आर वाईडली स्पेस, ड्राय मॅटर प्रोडक्शन मे बी फर्स्ट टेन टू इन्क्रीज लिनियरली विथ द इन्क्रीज इन प्लांट डेन्सिटीज. डू नो
Due to no two or minimum competition between the adjoining plants, further increased density may be reduce the dry matter probably due to competition between the plants and each of the individual plants will be reduced. Okay, याचा अर्थ असा की जेव्हा प्लांट पॉप्युलेशन ऑप्टिमम असेल, ज्या ठिकाणी वाईल्ड क्रॉप आहे, फॉर एक्झाम्पल युअर कॉटन असेल किंवा तुमचं आणि फ्रूट क्रॉप असतो, त्या ठिकाणी स्पेस जास्त असतो. ओके, अशा वेळेस काय की सुरुवातीला जो ड्राय मॅटर प्रोडक्शन तो जास्त व्हायला लागतो एकदम सुरुवातीला 1 or 2 months आफ्टर सोईंग. पण तशी प्लांटची ग्रोथ होते चांगली. त्या ठिकाणी आपण जर परत प्लांटेशन वाढवायला गेली त्यावेळेस तो ड्राय मॅटर आहे तो कमी प्रोडक्शन होतो, म्हणजे जो रेट होता. ओके, ड्राय प्रोडक्शन मॅटर रेट ऍट द टाइम ऑफ फर्स्ट 2 months ऍट व्हाईट स्पेस प्लांट इट वॉज ऍट अ हाय रेट, त्याचा इन्क्रीजिंग रेट जास्त होता. पण तोच ड्राय मॅटर प्रोडक्शन रेट तो हळूहळू ऍट द टाइम ऑफ ग्रोथ, ऍट द टाइम ऑफ जेव्हा प्लांट वाढले असतात त्या ठिकाणी तेव्हा ते कमी होतं. बिकॉज दिस मे बी ड्यू टू द increasing density may be reduce the plant production probably due to competition between the plants and yield of individual plants. म्हणजे त्या ठिकाणी प्लांटची पॉप्युलेशन जर वाढली अचानक, इव्हन त्यांची ग्रोथ जास्त झाली, त्यांना एरिया जास्त लागेल, त्यांना न्यूट्रिएंट जास्त लागतील, त्यांना पाणी जास्त लागेल, त्यांना लाईट जास्त लागेल, त्यांना कार्बन डायऑक्साईड जास्त लागेल. फॉर दॅट दे विल कॉम्पीट विथ इच अदर बिटवीन द प्लांट्स अँड yield of individual plants will be reduced. आणि त्याच्यामुळे काय तो ड्राय मॅटर प्रोडक्शन होणार आहे किंवा yield जे आहे ते कमी होईल. ओके, सो ऑप्टिमल ऑटोमेशन खूप मस्ट आहे. या ठिकाणी जर वाईल्ड स्पेस प्लांट असेल, ओके, त्या ठिकाणी सुरुवातीला ड्राय मॅटर प्रोडक्शन जास्त व्हायला लागतं, पण ऍट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग और ऍट द टाइम ऑफ मॅच्युरिटी देयर विल बी ड्राय मॅटर increasing rate will be low as compared to the initial period. Then the full yield potential of individual plant is achieved when the sown at a wider spacing. When sown densely, competition among the plants is more for the growth factors resulting in the reduction in size and yield of the plant. Okay, but when the plant is grown at a wider spacing, the individual plant yield will be more because it will get more area, more nutrients, more space, more water, more sunlight. So individual yield of the plant will be more. But as compared to more plant population per hectare or per unit area, the yield will be reduced. Okay, जर तुम्ही प्लांट पॉप्युलेशन हाय डेन्सिटी प्लांटिंग केलं, इंडिव्हिज्युअल प्लांटचं स्पेसिंग जास्त असणार. ओके, पण ऍज कम्पेअर टू तुम्ही जर टोटल क्वांटिटी काढली प्लांटची त्या एरियामध्ये, त्याची yield टोटल कमी येणार. जर तुम्ही जर प्लांट पॉप्युलेशन वाढवली, स्पेसिंग कमी केली, प्लांट पॉप्युलेशन वाढली आपोआप, त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल प्लांटची yield कमी भेटणार. ओके, पण जे टोटल yield आहे त्या क्रॉपची किंवा त्या एरियाची ती जास्त असणार. हा जो बेसिक मागचा रिझन आहे. ओके, आता आपण पॉईंट शिकला तो. द full yield potential of individual plant is achieved when the sown at wider spacing. When sown densely, competition among the plants is more for the growth factors resulting in the reduction in size and yield of the plant. The yield per unit area is increased due to efficient utilization of the growth factors. Okay, maximum yield per unit area can therefore be obtained when the individual plants are subject to a sheer competition. Okay, आता याचा अर्थ काय की जेव्हा आपल्याला मॅक्सिमम yield कधी भेटणार, जेव्हा आपण ते इंडिव्हिज्युअल प्लांट्स आहेत ते आपण जास्त कॉम्पिटिशनला ठेवू. कॉम्पिटिशन कधी येणार, जर त्या ठिकाणी हाय क्रॉप डेन्सिटी असेल त्या ठिकाणी आपण कॉम्पिटिशन देऊ शकतो. ओके, इंडिव्हिज्युअल प्लांटची yield in wider space plant is high, but in the wider spacing yield of that area or of that per gunta or per unit area will be reduced as compared to if you go for close spacing or high density planting. Their individual plant yield will be less, but the yield of that area or of that per unit area will be more as compared to the wider spacing. Okay, for dense plant population, it is necessary to have the higher level of nutrients to obtain the potential yield. Higher plant population under low fertility conditions leads to deficiency of nutrients. Under the adequate irrigation or evenly distribution of rainfall conditions, higher the plant population is recommended. Okay, for dense plant planting or having the very narrow spacing or close spacing, it is necessary to have a higher level of nutrients, higher level of water potential, higher level of carbon dioxide, higher level of light intensity to meet or to obtain the maximum potential yields. Okay, SCR 87 स्वतःला म्यूट ठेवा. यशवंती आवडे, सोनाली माने, स्वप्नील अर्जुन गडे स्वतः रिनेम करा आणि तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर टाका त्या ठिकाणी. सोनाली माने आणि स्वप्नील अर्जुन गडे, प्रथमेश बुराटे, प्राची देशमुख, तुम्ही सुद्धा तुमचा त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन नंबर टाका. आता बाहेर पडा ग्रुपच्या. हॅलो सर. हा बोला. नाही, तुम्ही माझं नाव घेतलं. येस, तुमचा माईक चालू आहे, तो क्लोज करा.
स्वप्नाली अर्जुन गडे, रिनेम युअर सेल्फ, प्रथमेश अँड प्राची देशमुख. जॉईन करताना सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन नंबर आणि नावाने जॉईन करायचं आहे. आता झूम वरचे लेक्चर अटेंड करू नका. Okay, so for dense plant population, it is necessary to have the higher yields of nutrients to obtain potential yields. So in higher plant population, under the low fertility condition, little difference of nutrients. Okay, या ठिकाणी dense plant population आहे किंवा closely spaced plant population, त्या ठिकाणी आपल्याला जे आउटपुट आपण येणार घेणार आहोत हाय yield potential जो हाय yield आउटपुट आपल्याला भेटणार आहे, त्यासाठी त्या ठिकाणी कंडिशन स्पेसिफिक मेन्शन आहे की हाय लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जेवढे आपण इनपुट देणार त्या ठिकाणी फर्टिलायझर्स इन न्यूट्रिएंट्स, वॉटर रिक्वायरमेंट, कार्बन डायऑक्साइड रिक्वायरमेंट, सनलाइट रिक्वायरमेंट, दे शुड बी ऍट अ हायेस्ट लेवल. ओके, जशी जशी प्लांट पॉप्युलेशन वाढणार तसे ते न्यूट्रिएंट्स जास्त लागणार. जर आपण हायर पॉप्युलेशन आपण जर एखाद्या लो फर्टिलिटी कंडिशनला आपण जर मेंटेन करायचा प्रयत्न केला तर त्या ठिकाणी न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सी होईल, वॉटर डिफिशियन्सी होईल. सो आपल्याला जे येणारी यील्ड आहे किंवा ऑप्टिमम यील्ड भेटणारी आहे ती आपल्याला भेटणार नाही. अशा वेळेस काय की ज्या ठिकाणी लो फर्टिलिटी आहे, ज्याच्याकडे न्यूट्रिएंट्स कमी आहेत, त्या ठिकाणी आपण हायर पॉप्युलेशन फॉलो करत नाही. किंवा ज्या ठिकाणी वॉटर अवेलेबिलिटी कमी आहे, ओके, पाण्याचा जास्त ताण पडतो, फॉर एक्झाम्पल मराठवाडा, विदर्भ रिजन, ज्या ठिकाणी पाणी खूप कमी अवेलेबल आहे शेतीसाठी, त्या ठिकाणी आपण स्पेस प्लांटिंग जास्त फॉलो करतो वाईडर स्पेसिंग साठी. यू कॅन सी इन तूर क्रॉप, सोयाबीन क्रॉप, और यू कॅन सी द कॉटन क्रॉप. त्या ठिकाणी स्पेस जास्त फॉलो करतात. इंटरक्रॉप सुद्धा फॉलो करतात, तूर प्लस कॉटन, तूर प्लस सोयाबीन, कॉटन प्लस तूर प्लस सोयाबीन, असे एकाच ते क्रॉप घेतात टू ऑप्टिमाइज और टू गेन मॅक्सिमम मॉइश्चर रिटेन्शन फ्रॉम द सॉइल टू गेट मॅक्सिमम प्रॉफिट. ओके, त्या ठिकाणी सुद्धा हाय डेन्सिटी प्लांटिंग करू शकतात, पण जनरली फॉलो करत नाही ड्यू टू दिस ड्रॉबॅक्स और ड्यू टू दिस low fertility problem, low water retention problem. Okay, so under the adequate irrigation or even distribution of rainfall, okay, ज्या ठिकाणी adequate irrigation किंवा आपण irrigation प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा या ठिकाणी प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रेनफॉल पडतो, जनरली 1000 ते 1200 mm पाऊस पडतो त्या ठिकाणी आपण हायर पॉप्युलेशन रिकमेंड करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू गो फॉर कोकण रिजन और इफ यू गो फॉर ईस्ट विदर्भा, ओके, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, their main crop is rice. Okay, and remaining part of Vidarbha and Marathwada, there is a main crop is cotton, jawar, tur or soybean. Okay, but you go for similarly for Konkan region, there is a main crop, there is a rice, because continuous rainfall is there from the rainy season, and they have also irrigation facilities. Okay, so they go for high density planting regarding the rice crop, but they did not or do not go for any other crops because due to the climatic condition of soil pattern. But in case of Marathwada region or in case of Paschim Maharashtra region, okay, in that some part have irrigation facilities, some part of not. So there is a क्रॉपिंग पॅटर्न इज डिफरंट, स्पेसिंग इज डिफरंट. ओके, त्या ठिकाणी स्पेस फॉलो करतात, त्या ठिकाणी डिफरंट असते. ओके, तुम्ही जरी बघाल की आपण जे शुगर प्लांट करतो, जर इरिगेशन असेल तर आपण थोडं जवळ प्लांट करतो, पण इरिगेशन थोडी प्लांटिंग दूर असते. ओके, 1.5 फुटी सऱ्या, 2.5 फुटी सऱ्या किंवा 3 फुटी सऱ्या आपण सोडतो. ओके, ज्यांना माहित असेल त्यांना माहित आहे शुगर बद्दल. ओके, आपण जे स्पेस सोडतो सऱ्यामधली ते 1.5 फुटी, 2.5 फुटी, 3 फुटी पण असू शकते, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ इरिगेशन अवेलेबल. ओके, या सगळ्यानुसार ते डेन्स प्लांटिंग, हायस्ट प्लांटिंग किंवा मीडियम प्लांटिंग यावर डिपेंड करतं. ओके, डेन्स प्लांटिंग कधी, जेव्हा प्लांटिंग करताना जे स्पेसिंग आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल शुगर इन क्रॉप मध्ये आहे, तर आपण 1.5 फुटी किंवा 1 फुटी आपण जर सरी पाडली, त्या ठिकाणी पॉप्युलेशन जास्त असणार. ओके, मीडियम पॉप्युलेशन कधी असणार, जेव्हा आपण 2.5 फुटी जेव्हा सरी पाडू, 2 किंवा 2.5 फुटी सरी, 2.5 फुटाची सरी, तर पॉप्युलेशन परत जास्त कधी कमी होईल जेव्हा 3 फुटी किंवा 4 फुटी सरी घेतली आपण. ओके, सहसा घेत ना 4 फुटी, 3 फुटी घेतात. ओके, 3 फुटी सरी, त्या ठिकाणी प्लांट पॉप्युलेशन कमी असणार. ओके, so planting pattern, there are several planting patterns: square planting, rectangular planting, soil planting. Okay, according to the type of or according to the row spacing and plant spacing. Okay, crop geometry, according to crop geometry there are a type of 3 planting patterns: square planting, rectangular planting, soil planting, or hexagonal planting. Hexagonal planting is generally followed in the fruit crops, not in agronomic crops. Okay, so in square planting, the square arrangement of plants will be more efficient in the utilization of light, water, nutrients, and available to the individual plants than in the rectangular plant arrangement, in which decreases interrow spacing up to 15 to 20 centimeter is rectangular, slight increase in yield
In crops like tobacco or cotton, intercultivation is in the both direction is possible in a square planting and helps in effective weed control. But square planting is not advised in all crops. आता square planting म्हणजे काय की तुम्हाला स्क्वेअर तुम्हाला माहिती आहे. स्क्वेअर म्हणजे काय? Image or structure of geometrical structure having a equal side. Okay, चार साइडचा आता स्क्वेअर आहे म्हणजे चौकोन का चौरस, त्याला आपण चौरस म्हणतो. आयतला आपण म्हणतो चौकोन. ओके, रेक्टँगुलर त्याला आयत म्हणतात, चौरस मराठी तुम्हाला माहिती आहे की इंग्लिश मध्ये सांगतो की स्क्वेअर इट इज अ any geometrical shape, okay, having four side but an equal side. Okay, so in square planting काय असतं? For example, okay, समजा तुम्ही तुमच्याकडे हा स्क्वेअर असेल अवेलेबल. ओके, हा स्क्वेअर आहे, भलेही तिरपा असेल. ओके, हा स्क्वेअर आहे किंवा आपण हा सुद्धा स्क्वेअर घेऊ शकतो, डोंट वरी. ओके, दिस इज स्क्वेअर. ओके, आता स्क्वेअर प्लांटिंग मध्ये काय स्क्वेअर स्ट्रक्चर फॉर्म होतो. आता याच्या ठिकाणी काय होईल, आपण जे स्पेसिंग फॉलो करतो या ठिकाणी, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मागच्या लेक्चर सांगितलं आहे सोईंगच्या याच्यामध्ये. ओके, रिगार्डिंग कॉटन और टोबॅको देयर इज अ टू साइड प्लांटिंग. ओके, आपण जर डिबलिंग फॉलो करतो, फॉर एक्झाम्पल डिबलिंग, वी हॅव मार्क द फील्ड. ओके, डिबलिंग करता आपण काय करतो, मार्क फील्डिंग म्हणजे फील्ड मार्क करतो. ओके, विथ द हेल्प ऑफ मार्कर और एनी लँड युजिंग मार्कर. ओके, या ठिकाणी काय करतो आपण, असे मार्किंग करतो. 1 मिनिट, थोडं कलर चेंज करूया आपण. Okay, for example, this is your field. Okay, but it is a rectangular shape. Okay, it is a rectangular shape, but you have to plant your cotton crop in a square planting. So you have selected one part of that land. Okay, this part of land you have to plant in a square. Okay, square planting with the help of marker. Okay, so before the planting by the dibbling method in cotton, you have to mark the field. Okay, you have to mark the field with the help of marker. Okay, so for marking use marker or planker to marking. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही पहिल्यांदा मारली आहे आडवी लाईन, त्याला म्हणतो आपण रो टू रो प्लांटिंग. ओके, या ठिकाणी प्लांट टू प्लांट डिस्टन्स आणि रो टू रो डिस्टन्स सारखा असतो. ओके, अशा प्रकारे तीनच लाईन ड्रॉ करतो मी, 4 लाईन. ओके, हा जरी आडवी लाईन म्हणजे काय, प्लांट टू स्पेसिंग. सिमिलरली आपण परत उभ्या लाईन घेऊ इथपर्यंतच. ओके, स्क्वेअर समजा, या ठिकाणी काय करतो आपण, जे ज्या ठिकाणी पॉइंट इंटरसेक्ट होतो त्या ठिकाणी आपण प्लांटिंग करतो. ओके, एव्हरीवन नोज दॅट, त्याला म्हणतात डिबलिंग मेथड, मार्किंग केल्यानंतर. ओके, सो या डॅशच्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी तुम्हाला रेक्टँगल दिसतं, हे जे फॉर्म झालं स्ट्रक्चर 1 2 3. ओके, हे सगळं स्ट्रक्चर ते एखादे डब्बे डब्बे झाले, त्याला म्हणतात स्क्वेअर म्हणतात आपण. ओके, या ठिकाणी प्लांटिंग करताना आपण ज्या ठिकाणी इंटरसेक्शन झालं दोन लाईनीचं, या ठिकाणी या कोपऱ्यामध्ये या ठिकाणी आपण प्लांटिंग करतो. ओके, so it is known as square planting. In that the plant to plant spacing and root spacing is same. For example, in cotton crop or tobacco crop, having the space planting 90 by 90, 120 by 120, 60 by 60. Okay, this planting geometry is followed in square planting, having the same row to row distance and plant to plant distance. Okay, in that we can manage. Okay, we can manage the weeds or interculture operation in both directions. ओके, या डायरेक्शन तुम्ही सुद्धा इंटरकल्चर ऑपरेशन करू शकता आणि या डायरेक्शन सुद्धा इंटर ऑपरेशन फॉलो करू शकता. ओके, यानंतर स्क्वेअर प्लांटिंग, या ठिकाणी वेट कंट्रोल किंवा इंटरकल्चर ऑपरेशन फॉलो परत सगळ्या क्रॉप मध्ये आपण स्क्वेअर प्लांटिंग फॉलो करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल राईस, व्हीट, ओके, और युअर सोरगम और जवार ऑल्सो, और सोरगम जवार मेज. ओके, या ठिकाणी सुद्धा आपण स्क्वेअर प्लांटिंग फॉलो करतो, या ठिकाणी आपण रेक्टँगल फॉलो करतो. बट इन केस ऑफ वीट प्लांटिंग, ओके, या ठिकाणी वीट प्लांटिंग मध्ये आपण स्क्वेअर प्लांटिंग फॉलो करत नाही. ओके, वी फॉलो इन वीट और इन पॅडी प्लांटिंग और राईस प्लांटिंग वी फॉलो जनरली रेक्टँगुलर प्लांटिंग. ओके, आता माझा माईक चालू आहे बाबा.
दिगंबर झोप लागते, झोपून जा. इथे आळच नको आमच्या समोर. श्रेयस झांजले, तुझा रिनेम कसा झाला? Okay, in rectangular planting, sowing the crop with the seed drill is the standard practice. Wider interrow spacing and closer the interrow spacing is common for most of the crops, thus attending the rectangularity. This arrangement is adopted mainly to facilitate the intercultivation. Sometimes only interrow spacing is maintained and interrow spacing is not followed strictly, and seeds are sown closely and solid rows. Okay, square planting करताना तुम्हाला डिबलिंग मेथड फॉलो करायची आहे. रेक्टँग्युलर प्लांटिंग साठी आपण सीड ड्रिल फॉलो करतो, त्या ठिकाणी फक्त रो टू रो स्पेसिंग आपण ते फॉलो करतो, वायडर इंटररो स्पेसिंग आपण त्या ठिकाणी फॉलो करतो, आणि जे इंटररो स्पेसिंग आहे म्हणजे त्याला प्लांट रो स्पेसिंग त्या ठिकाणी आपण ते मेंटेन करत नाही. ओके, तो स्ट्रक्चरचा फॉर्म होईल त्या ठिकाणचा. फॉर एक्झाम्पल तुमचा हे लँड असेल एवढी मोठी, समजा तुम्ही प्लांटिंग करताय वीटची किंवा राईसची. ओके, तर राईस किंवा वीट प्लांटिंग करता आपण वीट प्लांटिंग करता आपण सीड ड्रिल प्लांटिंग करतो. ओके, सो या एरियामध्ये तुम्ही जर प्लांटिंग केलं, समजा एवढ्या भागामध्ये वीट प्लांटिंग केलं तुम्ही, सो प्लांटिंग करताना तुम्ही कशी करणार, मग डायरेक्ट लाईन सोईंग करणार. ओके, डायरेक्ट तुम्ही सरळ लाईन पाडणार. इट इज अ वन रो, अनदर रो, अनदर रो ऑफ दिस वीट लाईन, म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ ड्रिलर और विथ द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, डबल बॉल, टू बॉल सीड ड्रिल, थ्री बॉल सीड ड्रिल और ट्रॅक्टर डॉन सीड ड्रिल. Okay, you have already seen the images or in the practical lecture. I have already showed you. Okay, these images of the different instrument. Okay, so in that rectangular planting, the planting or the sowing with the help of seed drill is generally followed. In that याच्यामध्ये काय करतो आपण की जी प्लांट स्पेसिंग आहे, ही जी प्लांट स्पेसिंग आपण जी मेंटेन केलेली आहे ती तेवढीच असते. ही प्लांट स्पेसिंग आहे किंवा ही प्लांट स्पेसिंग आहे ती मेंटेन ठेवली आहे. या ठिकाणी रोटर स्पेसिंग आपण मेंटेन ठेवली आहे, प्लांट स्पेसिंग आपण ही जी प्लांट स्पेसिंग आहे तर मेंटेन ठेवलेली नाहीये. ते सीड्स कशा पण या लाईन मध्ये पडतात. ओके, इट इज नोन एज रेक्टँग्युलर प्लांटिंग. इट इज जनरली फॉलोज इन हाय डेन्सिटी प्लांटिंग. ओके, ज्या ठिकाणी आपण हाय डेन्सिटी किंवा हाय पॉप्युलेशन असतं त्या ठिकाणी आपण रेक्टँग्युलर प्लांटिंग फॉलो करतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल वीट, राईस क्रॉप, व्हेजिटेबल क्रॉप्स, or in ginger or turmeric. But in square planting, generally it is followed in a high space crop. For example, tobacco, chili transplanting, brinjal transplanting, tomato transplanting, or cotton. That is an example of square planting crops. Then sole planting. Sole means what? Only single variety or crop. For example, your rice in the Konkan region. Okay, generally this follows in a sole planting. The one crop or one single variety grown in alone in poor stand at a normal density, it is known as pure or solid planting. For example, sole planting of maize at 16 by 20 centimeter spacing, or planting of transplanting of rice at 20 by 30 centimeter or 20 by 15 centimeter, planting of wheat at 25.5 centimeter, it is known as sole planting or sole cropping. Okay, then paired planting. In paired planting or paired row planting, two rows of a base crop are brought close by the reducing the interspacing. याचा paired आहे. ओके, याचा अर्थ काय paired म्हणजे काय, ही पेअर जोडीमध्ये आहे. सो दोन रोज एखाद्या क्रॉप मध्ये, फॉर एक्झाम्पल कॉटन असेल, कुठल्या क्रॉप मध्ये दोन ज्या रोज आहेत किंवा दोन लाईन असतात त्या क्रॉपच्या, त्या आपण जवळ आणतो, ब्रॉट टुगेदर. इट इज नोन एज पेअर्ड, म्हणजे आपण पेअरिंग करतो. ओके, बाय रिड्युसिंग द इंटरस्पेसिंग, त्या ठिकाणी रोटर स्पेसिंग आपण कमी करून त्या ठिकाणी आपण पेअर्ड करतो दोन रोला, आणि इट इज कॉल्ड एज पेअर प्लांटिंग. The spacing between the two pairs of rows are increased to accommodate the intercrop. For example, आता कशासाठी आपण करायची पेअर प्लांटिंग? टू इंट्रोड्यूस अ इंटरक्रॉप. फॉर एक्झाम्पल, in cropping planting, okay, in cotton planting, the generally spacing is recommended for rotor spacing is a 90 or 120 centimeter. If you reduce 90 up to 60 centimeter or 120 to 60 centimeter, you will get the extra space. ओके, आपण जे रिड्यूस केले एरिया किंवा प्लांटिंग जे लाईन रिड्यूस केली त्या ठिकाणी तुम्हाला एक्स्ट्रा एक स्पेस भेटणार किंवा तुम्ही एक्स्ट्रा एक रो ऍज अ इंटरक्रॉप टाकू शकता. फॉर एक्झाम्पल, इन मेज प्लांटेड विथ रो स्पेसिंग ऑफ 60 centimeter फॉर अर्ली मॅच्युरिटी व्हेरायटीज, the row spacing is reduced to 30 centimeter between the paired row planting or 60 centimeter. ओके, जनरली आपण जे फॉलो करतो आपण मेज क्रॉप मध्ये, जर मेज तुम्ही क्रॉप जनरली फॉलो केला असेल 90 सेंटीमीटर प्लांटिंग मध्ये, जर तुम्ही 30 सेंटीमीटर रिड्यूस करून 7 सेंटीमीटर प्लांटिंग केलं मेज क्रॉपचं, उरलेलं 30 सेंटीमीटर तुम्ही ऍज अ इंटरक्रॉपिंग घेऊ शकता. युअर सोयाबीन ऑल्सो, ग्रीन ग्राम, और युअर
ग्राउंड नोडल्स तुम्ही ते इंटरप्ट करू शकता, किंवा आपण ते कशासाठी करतो, जर आपण स्पेसिंग कमी केले त्या मेज क्रॉप मध्ये, तर मॅच्युरिटी त्यांची लवकर होईल ऍज कम्पेअर टू हाय ड्युरेशन, म्हणजे त्यांची स्पेसिंग जर वाढल्यापेक्षा, म्हणजे त्या ठिकाणी वाईट स्पेस आहे त्या ठिकाणी त्यांची मॅच्युरिटी उशिरा होते, आणि ज्या ठिकाणी त्यांची स्पेस कमी आहे, रो स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर, त्या ठिकाणी मॅच्युरिटी मॅचची लवकर होते. दिस इज अ trial example. Okay, so spacing is given between the two rows of rows. The spacing in paired planting designated as a 30 by upon 90 centimeter indicates that the spacing between the two rows in a pair in 30 centimeter and among the pair is 90 centimeter. These changes in crop geometry do not alter the base crop width but interest crops carbon to some extent. म्हणजे काय, आता आपण जे प्लांटिंग करायचो जनरली 90 सेंटीमीटरला, ओके, ती आता प्लांटिंग कधी केली आपण 60 सेंटीमीटरला केली, तर आपल्याला 30 सेंटीमीटरचा आपल्याला गॅप भेटला त्या ठिकाणी. तर 30 सेंटीमीटरच्या एरियामध्ये किंवा 30 सेंटीमीटरच्या लाईन मध्ये आपण दुसरे एक दोन क्रॉप घेऊ शकतो विदिन द मेज क्रॉप ऍज अ मेन क्रॉप. ओके, स्किप रो प्लांटिंग. आता या ठिकाणी आपण पेअर प्लांटिंग केली, या ठिकाणी आपण फक्त जो दोन क्रॉप किंवा दोन जे बेस लाईन आहे किंवा दोन लाईन आहेत क्रॉपच्या आपण त्याला पेअर करून, ओके, त्याला पेअर केलं, कलेक्टिव्ह त्यांचा जो स्पेस आहे त्याला कमी करून आपण तिसरा प्लांट बसवायचा प्रयत्न केला. आणि स्किप रो प्लांटिंग, या ठिकाणी आपण या ठिकाणी पेअर केला आहे आणि या ठिकाणी दोन रो पैकी आपण एक रो ओढून टाकली, म्हणजे गायब केली आहे, स्किप केलेली आहे. ओके, स्किपिंग ऑफ एव्हरी अल्टरनेट रो और स्किपिंग वन रो आफ्टर एव्हरी टू रोज इज नोन एज स्किप रो प्लांटिंग. ओके, फॉर एक्झाम्पल दोघांचं एक्झाम्पल दाखवतो ड्रॉ करून. फॉर एक्झाम्पल तुमचे हे फील्ड असेल, ओके, या फील्ड मध्ये तुम्हाला दोन क्रॉप दोन्ही हे आपण फॉलो करायचे आपल्याला, एक पेअर रो क्रॉपिंग आणि एक स्किप रो प्लांटिंग. ओके, सो पहिल्या याच्यामध्ये आपण फॉलो करूया पेअर रो प्लांटिंग, दुसऱ्यात फॉलो करूया आपण स्किप रो प्लांटिंग. ओके, या फील्ड मध्येच. सो फॉर एक्झाम्पल आपण कॉटन घेतलं, तर कॉटनची स्पेसिंग किती आहे समजा 90 बाय 90 सेंटीमीटर. आपल्याला कॉटन मध्ये तूर किंवा सोयाबीन क्रॉप इंटरक्रॉप करायचा आहे, अशा वेळेस ही स्पेसिंग आहे, ही रोट स्पेसिंग आहे कॉटन मधली, ती कमी करायची दोन पेअर मधली. ओके, ही तुम्ही कमी केली या ठिकाणी, लगेच दोन स्पेसिंग कमी केल्यानंतर दोन रो तुम्ही पेअर केल्या ठिकाणी, लगेच तुम्ही तो दुसरा क्रॉप ऍज अ कॉटन मध्ये तुम्ही जर सोयाबीन किंवा तूर क्रॉप तुम्ही लगेच या ठिकाणी पेरू शकता. ओके, या ठिकाणी फक्त आपण कुठलीही रो स्किप केली आहे का नाही केली आहे, या दोघांची स्किप रो पेअर केलेली आहे. ओके, आणि लगेच आपण दुसरा कॉटनची दोन रो झाल्यानंतर परत एक रो घेतली याची सोयाबीनची किंवा तूरची, परत दुसरी रो घेतलेली आपण कॉटनची. अशा प्रकारे आपण त्या ठिकाणी पेअर रो क्रॉपिंग करू शकतो, पेअर प्लांटिंग म्हणतात. बट इन फॉर एक्झाम्पल इन प्रणय जाधव, त्याला म्यूट ठेव, बाहेर पड ग्रुपच्या. ओके, बट इन स्किप रो प्लांटिंग ही कुठली आहे, ही आहे पेअर रो प्लांटिंग. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता स्किप रो प्लांटिंग मध्ये आपण दोन रो पेअर केल्या, पण या ठिकाणी स्किप मध्ये आपण एक रोज काढून टाकतो. सो एकच सिंगल रो आपण प्लांट करतो कॉटनची, लगेच दुसरी रो प्लांट करतो सोयाबीन क्रॉपची, परत कॉटनची एक रो. ओके, या ठिकाणी आपण एक रो किंवा रो आपण काढलेली, या ठिकाणी पेअर केलाय का नाही, परत या ठिकाणी एक्झाम्पल की दोन रोज नंतर आपण परत स्किप करू शकतो. ओके, या ठिकाणी स्किप नाही केली आहे आपण, दुसऱ्या नंतर आपण अल्टरनेट ऍडजस्ट केली आहे, त्याला म्हणतात स्किप रो प्लांटिंग. ओके, या स्किप रो प्लांटिंग. The skip row planting operation is adjusted by reducing the inter-row spacing. Thus, the plant population of the base crop is not affected, but more space is created for accommodation of the intercrop. Paired and skip row planting patterns are restored to introduce an intercrop. Intercrop introduce करायला आपण skip row planting किंवा pair planting आपण ते follow करतो. Okay. Then the strip intercropping or strip cropping. आता strip म्हणजे काय? Strip म्हणजे पट्टा. Okay. For example, समजा तुमची ही लँड असेल. ओके, या ठिकाणी तुम्ही आता एक पट्टा तुम्हाला तयार करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल ओके, समजा हा कॉटनचा एक पट्टा असेल, त्या ठिकाणी 2 ते 3 रोज कॉटनचे असतील. दुसरा पट्टा सोयाबीन क्रॉपचा असेल या ठिकाणी लागून. ओके, परत दुसरा पट्टा असेल कॉटनचाच.
ओके, याला म्हणतात स्ट्रीप इंटरक्रॉपिंग स्ट्रीप क्रॉपिंग. या ठिकाणी आपण जे पट्ट्यानुसार म्हणजे 3-4 रो किंवा 4-5 रो ऍट कॉटन, 2-3 रोज ऑफ सोयाबीन, परत तुम्ही 2-3 रो की 4-5 रोज कॉटनचा घेतलेला आहे, याला म्हणतात आपण स्ट्रीप रो प्लांटिंग. 1 मिनिट. दिस रिगार्डिंग द स्ट्रीप क्रॉपिंग. और आपण 2 क्रॉप घेतले या ठिकाणी, जरी तुम्हाला वाटलं तुम्ही 3 क्रॉप ऍट अ टाइम घेऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल, समजा ही तुमची फील्ड आहे, your first crop is a cotton, so here it is strip of cotton rows. Okay, 4 to 5 rows of cotton plant, then 2 to 3 rows of your soybean crop, again 1 or 2 rows of your तूर क्रॉप. अशा प्रकारे तुम्ही 3 स्ट्रीप मध्ये तुम्ही क्रॉपिंग करू शकता, स्ट्रीप क्रॉपिंग म्हणतात. ओके, दिस एक्झाम्पल. फर्स्ट इज अ रो ऑफ 4 to 5 lines of cotton, 2 to 3 lines of your soybean, 1 or 2 lines of your toor crop. Okay, similarly you follow to cover your as much as area. It is known as a strip इंटरक्रॉपिंग और स्ट्रीप क्रॉपिंग. या ठिकाणी तुम्ही पट्ट्या टाईप दिसतात, म्हणजे 4-5 लाईनी असतात कॉटनच्या, 1-2 लाईनी असतात तुरीच्या, 1-2 लाईनी असतात सोयाबीन क्रॉपच्या, याला म्हणतात स्ट्रीप क्रॉपिंग. जनरली तुम्ही फॉलो करत असाल शेतामध्ये तुमच्या वगैरे, जर कोणाकडे इंटरक्रॉपिंग किंवा मल्टीक्रॉपिंग जर तुमच्या घरी करत असाल कोणी, त्या ठिकाणी आपण ते फॉलो करतो. ओके, this is regarding the strip cropping. So in strip cropping, growing 2 or more crops simultaneously in a strip wide enough to permit the independent cultivation but narrow enough to the for the crops to interact agronomically. या ठिकाणी बघू शकता की आपण त्या ठिकाणी स्ट्रीप प्लांटिंग केलेली आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी सेपरेट कल्टिवेशन पण दिसतं तुम्हाला, त्या क्रॉप्स वेगळ्या 4-5 लाईन बसून दिसतात, पण ते इंटरक्रॉपिंग सुद्धा दिसतं. त्याला म्हणतो आपण अॅग्रोनॉमिकली इंटरॅक्ट सोबत करत एकमेकांसोबत, आणि त्यांचं कल्टिवेशन इंडिपेंडंट सुद्धा आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही सेपरेट इंटरव्हलचं ऑपरेशन फॉलो करू शकता, सेपरेट फर्टिलायझर तुम्ही देऊ शकता, सेपरेट काही पण त्या ठिकाणी करू शकता प्रत्येक त्या लाईन मध्ये किंवा प्रत्येक स्ट्रीप मध्ये. सो स्ट्रीप क्रॉपिंग और स्ट्रीप इंटरक्रॉपिंग इन्व्हॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ फ्यू रोज ऑफ इरोजन रेस्टिंग क्रॉप्स अँड इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स. फॉर एक्झाम्पल, आता जेवढे पण सिरियस क्रॉप्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल मेज, sorghum per millet in the alternate rows across the slope, that is on called as the erosion permitting crop on counter, with the objective of breaking the long strip to prevent the soil loss and runoff. And erosion resisting crops like cowpea, groundnut, green gram, black gram, cotton or gram, it is the transporting or eroding power of the water after the runoff and filtering the sediment from the runoff and in the field. Okay, याच इमेज मध्ये बघू शकता, समजा जो हिरवा कलर आहे, समजा तो मेज क्रॉप असेल. ओके, जो ऑरेंज कलर आहे समजा तो ग्राउंडनट क्रॉप आहे, आणि जो तिसरा क्रॉप घेतला आहे आपण समजा काउपी क्रॉप आहे. सो इरोजन कसं जास्त होईल त्या ठिकाणी, स्लोपचा लाईनचा स्लोप जो आहे, ओके, जो आपल्या याचा स्लोप आहे, कशाचा जमीन स्लोप आहे, तो या डायरेक्शन असेल. स्लोप जो आहे या डायरेक्शन असेल तो. ओके, अशी जमीन तुमची निमुळती आहे, टोकदार आहे, किंवा जशी जमीन तुमची वळलेली आहे. ओके, या डायरेक्शननी. ओके, सो जो पहिला जो आहे हा पीक हा मेज आहे समजा हिरव्या कलरचा, दुसरा जो आहे हा ऑरेंज कलरचा हा आहे तुमचा ग्राउंडनट, आणि जो तिसरा आहे जो ब्लू कलर मध्ये तो समजा तुमचा काउपी किंवा ग्रीन ग्राम आहे. सो या इंटरक्रॉपिंग सिस्टीम मध्ये आपण स्ट्रीप लावल्या त्या ठिकाणी. सो मेज, sorghum per millet, they are erosion permitting crop because they are cereals, they have not प्रॉपर रूट सिस्टीम. याची जी रूट सिस्टीम आहे ती फायबर्स असते, त्याचं डीप नसते, जास्त माती धरून ठेवू शकत नाही. सो इन हायर रेनफॉल एरियाज और ज्या ठिकाणी रनअप जास्त होतो त्या ठिकाणी जास्त माती या ठिकाणी वाहून जाईल. सो माती अशी वाहून गेल्यानंतर या ठिकाणी आपण कुठला क्रॉप लावला, ग्राउंडनट क्रॉप. सो जी माती आहे या ठिकाणी अडेल या दोन्ही क्रॉप मध्ये. ओके, सो growing of erosion permitting and erosion resisting crop, it is also known as in a strip, it is not strip intercropping or strip cropping. Okay, so what are the effect of different planting patterns on plant growth and crop yield, we will study. The competition between plants in the interplant competition, the competition between the different plant components within the same plant is called as interplant competition. Okay, what is interplant competition? The competition between the plants in the interplant competition and competition between the different plant components within the same plant, it is known as interplant competition. Whether it is a intercropping, whether it is a solo cropping, whether it is a strip cropping, it doesn't matter.
कुठल्याही प्लांटिंग स्पेसिंग मध्ये, कुठल्याही प्लांटिंग पॅटर्न मध्ये ज्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन असेल बिटवीन द प्लांट्स, इट इज नोन एज इंटरप्लांट कॉम्पिटिशन. दिस कॉम्पिटिशन सेट ॲट अ डिफरंट periods with the different levels of the plant population. This competition has different set periods, okay, depending upon the type of crop, type of duration of the variety, availability of moisture, availability of nutrients. या सगळ्या गोष्टींवरती आणि periods वरती ते competition depend करतं and depends on the population of that crop also. So in widely spaced plant or with the less population density, in widely dense plant or widely spaced plant having the very less population density, competition is absent during the early stage growth. ज्या ठिकाणी एकदम स्पेस जास्त आहे किंवा या ठिकाणी पॉप्युलेशन खूप कमी आहे किंवा लेस डेन्सिटी प्लांटिंग आहे, त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन सुरुवातीला कमी असते ऍट अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ. बट वेन द मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स इज इनिशिएटेड किंवा यांचं प्रॉपर ग्रोथ झाली at the maturity or at the vegetative growth, thereafter the competition can be seen. Okay, so more number of flowers is initiated per plant as the growth proceeds. Interplant competition states in the during the fruit set or fruit development. जे competition दिसायला लागते, सुरुवात दिसायला पाहिजे ती at the time of maturity or fruit setting ला दिसते. The load of inflorescence is more, which leads to competition among the inflorescence of the plant. This loss of efficiency at widest plant spacing or in a less population density is evident in fewer seed per inflorescence and reduced seed size compared to the somewhat more dense stands. This intra-plant competition may be intense at the lower densities. याचा अर्थ काय की ज्या ठिकाणी वाईडली स्पेस प्लांटिंग आहे किंवा ज्या ठिकाणी हाय लो डेन्स प्लांटेड आहे, त्या ठिकाणी ॲट अ टाइम ऑफ फ्लावरिंग और ॲट अ टाइम ऑफ इन्फ्लोरन्सेस, त्या ठिकाणी आपण फ्रूट सेटिंग किंवा ग्रेन फिलिंग स्टेज म्हणतो, त्या ठिकाणी दाणे भरायला लागतात किंवा फ्रूट डेव्हलप होतं, त्या ठिकाणी जे फुलं असतात त्यांचा गळण्याचा प्रमाण जास्त असतो. ओके, ड्यू टू द वाईड स्पेसिंग. ओके, त्या ठिकाणी इन्फ्लोरन्सेस तेवढा डेव्हलप नसतो, त्या ठिकाणी जे फ्युअर सीड्स आहेत, त्या ठिकाणी खूप दाणे कमी भरतात. ओके, आणि त्याचा साईज सुद्धा रिड्यूस असतो. ओके, कम्पेअर्ड विथ वॉटर समोर डेन्स प्लांट, ज्या ठिकाणी डेन्स कॉम्पिटिशन त्या ठिकाणी सुद्धा त्या कम्पेअर्ड मध्ये त्याचं साईज कमी असतं, कमी जास्त दाणे भरतात. ओके, देन इन मॉडरेटली डेन्स क्रॉप, या ठिकाणी मीडियम प्लांट पॉप्युलेशन मेंटेन असतात, त्या ठिकाणी एकदम वाईडली स्पेस नाही, क्लोजली बसले प्लांट पॉप्युलेशन नसतं, त्या ठिकाणी मॉडरेटली डेन्स और मॉडरेटली स्पेस प्लांटिंग असते, ऑप्टिमम प्लांट पॉप्युलेशन म्हणू शकतो आपण. इंटरप्लांट कॉम्पिटिशन बिकम्स ऑपरेटिव्ह ॲट द टाइम ऑफ फ्लावर इनिशिएशन. The number of flowers produced are reduced and the plant is capable of filling all the seeds that sets in a time. The seeds for inflorescence and size of the seed per unit area are more in this condition. हे सगळ्यात बेस्ट आहे moderate dense plant crop or optimum plant population or optimum planting density. ओके, या ठिकाणी काय होईल की ज्या ठिकाणी जे फुलं लागले, फ्लावर लागले आहेत, त्यांची संख्या कमी होतो आणि जे मॅक्झिमम जे फ्लावर्स आहेत ते असतात, जे बियाणं किंवा जे फ्रूट सेटिंग किंवा आपण सीड फिलिंग म्हणतो, जे मॅक्झिमम त्या ठिकाणी होईल. ओके, सो त्या ठिकाणी तुम्हाला yield जास्त भेटणार, नंबर ऑफ सीड्स पर युनिट विल बी मोर इन दॅट कंडिशन. But in extremely dense stand, the competition at the time of flowering initiation is intense and more. The plants in such community suffer both the interplant and intraplant competition, reducing the lower yield. आणि ज्या ठिकाणी पॉप्युलेशन जास्त असेल त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन जास्त नसणार, नो डाऊट. ओके, जेव्हा तुम्ही व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ करा, फ्लॉवरिंग स्टार्ट असू द्या किंवा ग्रीन फिलिंग असू द्या, त्या ठिकाणी पॉप्युलेशन जास्त असल्यामुळे त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन जास्त नसणार. त्यासाठी पाण्यासाठी, न्यूट्रियनसाठी, जागेसाठी किंवा हवेसाठी, इव्हन युअर सनलाईट साठी त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन जास्त नसणार. प्रत्येक प्लांटला ऑप्टिमम ते रिक्वायरमेंट फॉलो भेटणार, त्याच्यामुळे त्यांची yield सुद्धा कमी होईल. ओके, फॉर एक्झाम्पल इन रेड ग्राम, ओके, रेड ग्राम प्रोड्युसेस अबाउट 20 pots per plant at 3.3 lakhs per plant per hectare, but while it produces the 100 seeds per plant at the 50,000 plants. ओके, तुम्ही आता मल्टिप्लाय करा. ओके, जेव्हा आपली प्लांट पॉप्युलेशन एवढी जास्त आहे तेव्हा 3 लाख, ओके, 3,30,000 एवढी प्लांट पॉप्युलेशन असताना 20 प्लॉट्स. ओके, जेव्हा रेड ग्राम क्रॉप मध्ये जेव्हा पॉप्युलेशन एवढी जास्त आहे, 3,33,000 एवढी पॉप्युलेशन, तेव्हा 20 त्याला शेंगा लागतात पर प्लांटला. पण जेव्हा आपली पॉप्युलेशन आपण कमी ठेवली, 50,000 ऑप्टिमम पॉप्युलेशन, तेव्हा त्याला 100 दाणे लागतात. तुम्ही मल्टिप्लाय करा. ओके, तुम्ही मल्टिप्लाय करा 3,33,000 into 20 लाख. Okay, you will get the proper utilization of that plant population. Okay, you can multiply in your calculator, you can open. Okay, multiply 20 into 3,33,000. Okay, so you will get number of pots will be
युअर 66,66,66,000 ओके, तुम्हाला तेवढे भेटतील. आणि जर तुम्ही 50 गुणीला हे कराल, 50,000 गुणीला 100, ओके, यू विल गेट मॅक्झिमम 5 crores ऑफ पॉट्स ओके पर हेक्टरी. तो याचा डिफरन्स असू शकतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी जास्त प्लांट पॉप्युलेशन तुम्ही मेंटेन केली त्याची जास्त वाढ होणार नाही किंवा फ्लॉवर कमी लागणार, ग्रेसिंग जास्त होणार नाही. पण ऑप्टिमम प्लांट पॉप्युलेशन केली ओके, त्या ठिकाणी तुम्हाला नंबर ऑफ पॉट जास्त भेटतात. ओके, सो ऑप्टिमम प्लांट पॉप्युलेशन इज व्हेरी नेसेसरी. हा मेन रिझन आहे प्लांट पॉप्युलेशन मेंटेन करण्याचा आपल्या अग्रोनॉमिक क्रॉप मध्ये. ओके, अमॉंग द ऑल द yield attributes ओके रिगार्डिंग द flowering, grain filling stage, panicle initiation, number of panicles per plant, number of panicle per unit area, test weight, that is seed size. Test weight means what? 1000 grain weight is known as test weight. म्हणजे काय की तुम्ही समजा 1000 दाणे घ्या व्हीट क्रॉपचे, त्याचा वेट घ्या म्हणतात टेस्ट क्रॉप. ओके, ज्या ठिकाणी याचं मीडियम टू फाईन सीड असतात, बारीक सीड, त्यांचा आपण टेस्ट वेट घेतो, त्याला म्हणतात 1000 वेट सीड गेट. आणि जो बोल्ड सीड आहे, फॉर एक्झाम्पल सोयाबीन, फॉर एक्झाम्पल युअर मेज, त्याच्या आपण 100 दाण्याचा वजन, त्याला म्हणतो आपण सीड इंडेक्स. ओके, it is called as seed size, is a stable character on the wide range of the plant population. ओके, ज्या ठिकाणी yield attributes किंवा जे टेस्ट वेट आहे हे सगळे स्टेबल असतात, जास्त व्हॅरी होत नाही अकॉर्डिंग टू प्लांट पॉप्युलेशन. पण जे नंबर ऑफ फ्लॉवर्स असतात, नंबर ऑफ पॉट्स ते जास्त चेंज होऊ शकतात. ओके, सो yield आणि प्लांट पॉप्युलेशन जास्त व्हेरिएबल नसतात अकॉर्डिंग टू प्लांट पॉप्युलेशन. सो बट फॉर गेटिंग ऑप्टिमम yield, maximum yield, optimum plant population should be necessary. Okay. Our lecture is over. Our lecture number 6, that is plant population. You can start your video. If you have any questions, you can ask. ज्यांना युट्यूबला जे विद्यार्थी जॉईन आहेत त्या ठिकाणी त्यांचे क्वेश्चन नंबर टाका. आणि तुम्हाला जर काही क्वेश्चन असतील युट्यूबला, ओके, यू कॅन आस्क युअर क्वेश्चन्स ऑन युट्यूब चॅट बॉक्स और कमेंट बॉक्स. ओके, ज्या ठिकाणी कमेंट बॉक्स किंवा चॅट बॉक्स आहे युट्यूबला, त्या ठिकाणी तुम्ही क्वेश्चन विचारू शकता. ओके, आणि ज्यांना काही डाऊट आहे रिगार्डिंग द झूम मीटिंग, ज्या ठिकाणी त्यांनी रिगार्डिंग प्लांट पॉप्युलेशन यू कॅन आस्क डाऊट. ओके, सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन ठेवा and raise your hand on Zoom. सगळ्यांनी हँड रेज करा झूम मध्ये. Raise your hand in Zoom meeting. I will take attendance. ओके, कोणाला काही संबंध नसेल यू कॅन आस्क. ओके, काही प्लांट पॉप्युलेशन मध्ये संबंध असेल, हाय डेन्सिटी प्लांटिंग म्हणजे काय, लो डेन्सिटी प्लांटिंग म्हणजे काय, ऑप्टिमम प्लांटेशन म्हणजे काय, ओके, प्लांटिंग पॅटर्न, प्लांटिंग जॉमेट्री म्हणजे काय, रो स्पेसिंग प्लांटिंग म्हणजे काय, प्लांट टू स्पेसिंग म्हणजे काय, त्याचा इफेक्ट कसा होतो प्लांटच्या पॉप्युलेशन वरती. ओके, स्क्वेअर प्लांटिंग मीन्स व्हॉट, रेक्टँगल प्लांटिंग मीन्स व्हॉट, होल प्लांटिंग. ओके, इफ युअर डाऊट यू कॅन आस्क. सगळ्यांनी आपापले रेज हँड करा. ज्यांचे रेज हँड दिसणार नाही, त्यांची व्हिडिओ ऑन होणार नाही, त्यांचे अटेंडन्स लागणार नाही. I have to sue whether these students are present physically or not. हे सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करून किंवा झूम ऑन करून मग लेक्चर ठेवून चालू करून बसले असतील तर. ओके, यू हॅव टू रेज युअर हँड अँड स्टार्ट युअर व्हिडिओ. सगळ्यांनी रेज हँड करा. आता झूम वरती 90 जण आहेत आणि युट्यूबला आहेत 3 जण, निकिता भोई, प्रकाश चव्हाण आणि प्रकाश देशमुख. प्रकाश देशमुख, तुला मी मगाशी ग्रुप मधून हाकललं इकडे झूम मधनं, बिकॉज यू हॅव नॉट राईट युअर रजिस्ट्रेशन नंबर. सो यू हॅव टू राईट इन रजिस्ट्रेशन नंबर अँड युअर नेम इन झूम. जर कोणाला डाऊट आहे विचारू शकता लगेच. बाकीच्यांनी रेज हँड करा. स्वरूप भैरत,